जी तो दोस्तों अज अल्लाह खैर करे 20 दिन मुकम्मल हो गए ने 21वां दिन जारी है साडे चूजे नू ते भाई बग्गा जी मौजूद ने। भाई बग्गा जी सुनाओ की सूरत हाल है? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अज राहत भाई किनिया बोरियां पातियां ने? बोरियां का हिसाब कर लेने जी, वजन करने तो बाद हिसाब ला लेने। नहीं चलो पता तो हो जाता है। तुहाडा माशाल्लाह चूचा टुर पिया वा, अल्लाह खैर कीती। अच्छा जिस तरह मुंजी बीजी है तो पैर च टुरदी है, टाइम लेंदी है, हाँ हाँ लेकिन हुण जिस तरह टुर पिया अल्लाह खैर कीती। ठीक है अज तो 5-7 दिन पहले एडा टुरया नहीं चूचा। ठीक है अज अलहमदुलिल्लाह वेख के तबीयतां खुश हो गई ने हाँ ते इंशाल्लाह अल्लाह खैर कीती। एक हफ्ता खिंच के हो रहा है साढ़े को ते चूचा इंशाल्लाह वजन डबल कर जाएगा। ठीक है बड़ा वजन करेगा तो हुण भी अलहमदुलिल्लाह वजन कर तो पहले अंदाजा लाओ कितना हो सकती है, एवरेज निकलेगी हूँ? इस टाइम एवरेज किलो थोड़ी पक्की एवरेज है, नहीं तो 910-20 ते पक्की है छोटे मोटे दी। हूँ मतलब के 900 तो उत्ते ही है। 900 उत्ते एवरेज दा। अच्छा इंशाल्लाह दे विच किलो 1100 ग्राम दे विच मुर्गे भी है ने। अच्छा ते इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ माल हो गया तैयार, अल्लाह खैर कीती। भुखा चीज़ा सारा है, सेहतमंद चीज़ चाहिए भुखा बिल्कुल भुखा ही है। हुण भाई की करदा है हाँ जी किसी चूजे ने पोटा नहीं लाया था? मेरे जो पोटा बड़ा कर अच्छा तो की वजह हो सकती है? गर्मी ठंडे विटामिन पाएगा ना चीजें यार खिला दो। दोस्तों 8 चूजे हो गए ने थैले दे विच, 10 चूजे करके वजन करने जी। नौ लो जी 10 चूजे हो गए दोस्तों। अच्छा की हो सकता जी हुण इनू? ਤੁਹਾਡੇ 4 सेहतमंद ने ते 6 दूसरे ने दरम्याने ने। अच्छा देखने अल्लाह खैर कीती क्या हो रहा एवरेज का हिसाब लाने ला लो, अंदाजा ला लो, कन्ने लाने तो पहले ला लो कोई टोटका। 910 भी होएगी, 900 के उत्ते ही है। 910 भी 900 एवरेज आ भारी फड़ी फिर तो 1100 ग्राम की किलो। नहीं नहीं फिर वजन का एवरेज तो सारी देखनी है। लो जी कंडा 0 0 हो गया जी कंडा। जैन चौके बगे तो खलियां ना पै जान किते। हाँ जी 994 यानी कि 9450 एक बार फिर कर लेने। हाँ जी वही है जी 9450 ही है, 100 थैला निकल 9350। कितनी एवरेज होगी भाई जी? 940 ग्राम 940 ग्राम 940 ग्राम 940 होगी या 930 होगी क्योंकि विच भी है ना थैले का वजन भी कढ़ना ना। कट के अच्छा 940 940 ग्राम अल्लाह खैर कीती 940 एवरेज हो गई है ਤੁਹਾਡੀ। ठीक है। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਾ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। हाँ जे भारे भारे फड़ लेते ਭਾਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਪਾ ਦਈਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ठीक है ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੰਗਤ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਸੇਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜੇ 940 ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ। ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚੂਦੇ ਸੀ 4-5 ਪਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਬਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 6 ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਤੇ 4 ਵੱਡੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਲਈ ਹੈ 940 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਸੀ 600 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ, 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 18 ਦਿਨ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 700 ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 700 ਚੂਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ 700, ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 420 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 3,15,000 ਦਾ।
7000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ੈਨ ਤੇ ਜਨਾਬ 8000 ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 8000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ 3,23,000 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 3,23,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 700 ਚੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ 16। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ 7100 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਚ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਪ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਊਡਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ 7100 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਕੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ। ਫੀਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੇ 1,23,400 ਰੁਪਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਫੀਡ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਕੰਡਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜੇ 1,23,400 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੂਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 3,23,000। 3,23,000 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ 1,23,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਖਰਚਾ ਸੀ 3,23,000 ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 4,46,400 ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋਇਆ, ਦਵਾਈ, ਫੀਡ ਸਾਰਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 4,46,400 ਰੁਪਇਆ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੂਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ 940 ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। 940 ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 940 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੂਸੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਜਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 600 ਤੇ 90 ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। 204,46,400 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 940 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ 940 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜ਼ਰਬ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ। 940 ਜ਼ਰਬੇ 690 ਚੂਹੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਗੇ 690। ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜੀ 1000 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਏ 648 ਕਿਲੋ ਦੋਸਤੋ। 648 ਕਿਲੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਬ ਦਈਏ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਦਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 850 ਰੁਪਏ। 850 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਣਦਾ ਜੀ 5,51,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5,51,300 5,51,300 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4,46,400। ਇਹ ਬਚਦਿਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਜਨਾਬ 1,04,900 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 1,04,900 ਰੁਪਇਆ। 16 ਬੋਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 16 ਬੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲ ਹੈ ਜੀ 648 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 648 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ 5,51,300 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 4,46,400। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 1,04,900 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਚ? ਆਹੋ ਮੈਂ 20 ਦਿਨ। 20 ਦਿਨ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 35 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਲਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰ ਮਿਲੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੜਵਾ ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਫੇਰੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰੀਵਾਨਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਕਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਚੂਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਆਏਗੀ ਨਾ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਜੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1,04,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਫੇਰੀਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਹਿ ਤੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਹਿ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਾ ਨਾ 200 ਦਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ 150 ਠੋਕਤਾ ਸੀ ਤੇ 150 ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੂਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਛਾਂਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ 20 ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਚਤ ਲਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੁਪਈਆ 100 ਬਚਦਾ, ਮਗਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਭਾਈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੇਰੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਚੂਚਾ ਕਿਸੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲੇ, ਉਹ ਵਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੀਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਿਸਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਡੀਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾ ਵੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੇਰੀਵਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀ ਬੁੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ 850 ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਨਾਬ 100 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਚੱਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1,40,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫਲਾਕ ਨਾਲੋਂ, ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਫਲਾਕ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਫਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਆ, ਡੈਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਮਨੂ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਕਣਕਾਂ ਕੁਣਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਤੇ ਚੂਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਣਕ ਲਾਲ ਹੋਈ ਦੀ ਆ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਗੇਤਰੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਹਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਣਕਾਂ। ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਮਰਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੈੱਕ? ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਹੈ, ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਟੋ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਤਰਾ ਟਾਣਾ ਸਹੀ ਚੂਚਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਗਮੋਰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਕਲੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਚਾ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਚੂਚਾ ਸਮਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਟਾ ਵਾਧਾ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਕੰਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਓਕੇ, ਚੂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ 700 ਚੂਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਰ 1000 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੈਗਾਮ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੱਪ ਖਪਾਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਈ ਫੇਰੀਵਾਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਦੀ ਜੇ, ਔਰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।